दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड सीरीज़ चलती पई है हिट लिस्ट। अज हिट लिस्ट के तहत एक होर वड्डे हत्याकांड की गल करांगे जो कि देश की कौमी राजधानी दिल्ली दे विच दिन दहाड़े होया। दिल्ली के दिल दे विच ITO के नेड़े, दिल्ली पुलिस के हैडकुआटर के नेड़े दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरबंस सिंह मनचंदा नूं गोलियां मारतियां जांदियां ने। 28 मार्च 1984 की यह वारदात है। बीती रिपोर्ट में मैं गल की सी जत्थेदार संतोख सिंह की हत्या जो कि हुई सी 1981 दसंबर के विच ते इस हत्याकांड तो बाद दिल्ली की पंथिक ते सिख सियासत के एक बहुत बड़ा वैक्यूम ते खला वेख्या गया। उस कद का ते उस स्टैचर का कोई भी लीडर पैदा नहीं हो पाया जत्थेदार संतोख सिंह तो बाद। लेकिन दिल्ली की हुकूमत इंदिरा गांधी ते ज्ञानी जैल सिंह जो कि कुछ समा का देश के होम मिनिस्टर रहे, बाद दे प्रेजिडेंट बन चुके सन, उन्होंने ये चीज़ समझ आ चुकी सी भी दिल्ली के विच पंथक लीडर को अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ महीने तो कुछ सालों का घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प रहा। उसका मैं जिक्र थोड़ा जहा कर दाँगा इस तो पहले कि मैं हरबंस सिंह मनचंदा उन्होंने हत्याकांड बारे गल करा। जदों जत्थेदार संतोख सिंह उन्होंने मौत होंदी है, उन्होंने भोग के मौके उत्ते खुद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला आते हैं, उत्थे अरदास करते हैं। एक दस्तार जी है वह भी मनजीत सिंह जी के जो कि संतोख सिंह जत्थेदार उन्होंने बेटे होंगे ने उन्होंने सिर पर सजाते हैं। उस मौके पर उस समागम के उस समागम तो पहला एक रात पहला ही ज्ञानी जैल सिंह जो कि उस वक्त देश के गृह मंत्री होंगे ने, उन्होंने वालों मनजीत सिंह जी के सद्या जाता है, अपनी गड्डी भेज के अपने घर बुला के इस चीज़ की एक तरीके नाल बेनती की जाती है भी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उन्होंने इस भोग समागम के ना आण दिता जाए। ये जनवरी 1982 के आस पास की मैं गल कर रहा। इस गल उत्ते मनजीत सिंह जी के वालों कोरी ना करती जाती है। ज्ञानी जैल सिंह को दसता जाता है भी अपने पिता की मौत के समागम के आने वाले किसी भी शख्स को, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो, इनकार करन दा उन्हां कोल कोई कारण नहीं तो ना ही वो करनगे। इस तो बाद ज्ञानी जैल सिंह फिर उन्होंने अगली गल कहते हैं भी कोई भाषण या जी स्पीच है संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले उस समागम के ना करन। इस प्रति भी मनजीत सिंह जी के वालों कोई भी हामी परंतु इनकार करता जाता है। तो मनजीत सिंह जी के साफ साफ शब्दों के ज्ञानी जैल सिंह कह देंगे ने भी तुसीं जो जिस तरीके नाल भी मैनेज करना कर लो, मैं किसी को कुछ कहन या किसी को मना करन दी स्थिति में नहीं हाँ। अगले दिन जो भोग का समागम 3 जनवरी को होंदा है, उस मौके पर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उत्थे मौजूद रहते हैं बहुत ही कड़ी सुरक्षा दे विच। एक पासे गृह मंत्री देश के होंगे ने, बूटा चेरे सिंह होंगे ने, वो भी यूनियन मिनिस्टर होंगे ने। दूसरे पासे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, दिल्ली पुलिस ते भारतीय जी सिक्योरिटी फोर्सिस ते संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला के जोड़े अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे ने, वो इस समागम नूं ओवरसी करते हैं। सो काफ़ी टेंस हालातों के विच ये जिहड़ा भोग समागम जत्थेदार संतोख सिंह होना दा होया हुंदा है। इस तो कुछ ही महीने बाद एक मौका मिलता है जदों कि मनजीत सिंह जी के उन्होंने सद्दे उत्ते संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उन्होंने वालों दिल्ली दे विच तकरीबन एक हफ्ते तो वध जिहड़ा है प्रचार किया जाता है। इस प्रचार दे विच कई बसां ते ट्रकों के छत्तां दे उत्ते बैठ के संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला अपने हथियारबंद समर्थकों के नाल दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं। डिस्कोर्स एक ये चल रहा होंगे उस वक्त की पॉलिटिक्स के भी पंजाब का जोड़ा मुख्यमंत्री दरबारा सिंह है वो एक काफ़ी कमज़ोर मुख्यमंत्री है जो कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उन्होंने फड़ नहीं पा रहा। इस गलबात को लैके काफ़ी क्रिटिकल केंद्र होंगे तो ज्ञानी जैल सिंह भी इंदिरा गांधी को कई बार इस चीज़ के प्रति लांभा दे चुके होंगे ने, या क्योंकि आपस के उन्होंने 36 का आंकड़ा दरबारा सिंह नाल होंदा है। लेकिन जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला मनजीत सिंह जी के उन्होंने सद्दे उत्ते दिल्ली की सड़कों पर उस तरीके घूमते हैं, अपने हथियारबंद समर्थकों के नाल घूमते हैं, कई इलाकों के जाते हैं, समागम होंगे ने दिल्ली की वक्-वक् थां ते। उस वक्त दिल्ली सरकार की किरकिरी जी है वो हो रही होंगी है। तो इस वक्त ज्ञानी जैल सिंह उत्ते सवाल आ रहे होंगे ने भी जे हुण संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उन्होंने फड़ना है तो तुसीं फड़ के दिखा लो। सो एक तरीके नाल इंदिरा गांधी भी काफ़ी हद तक इस चीज़ तो चिंतित भी होंगी है। तो बाद में दस्या ये भी जाता भी मनजीत सिंह जी के उन्होंने बुला के इंदिरा गांधी वालों कहा जाता भी तुसी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उन्होंने घट्टो घट्ट ये रिक्वेस्ट कर सकते हो भी वो अपने नाल इन्नी सैकड़ों की गिनती के हथियारबंद लोगों को जड़ियाँ छत्तां ते बिठा के अपने प्रोसैशन कढ़ रहे हैगे ने, अपने मार्च जोड़े कढ़ रहे हैं उन्होंने घट्टो घट्ट बंद कर दें। सो इस किस्म की गल्लां बातां उस दौर के होंदियां ने। लेकिन ये चीज़ समझ में आ चुकी होंगी है भी दिल्ली मैनेजमेंट कमेटी के विच काफ़ी हद तक कांग्रेस नूं या उस वक्त की कांग्रेस सरकार ज्ञानी जैल सिंह नूं अपने बंदे चाहिए होंगे ने। सो जत्थेदार संतोख सिंह उन्होंने मौत तो बाद रशपाल सिंह जो कि उन्होंने विरोधी रहे होंगे ने, तो इस दे नाल ही हरबंस सिंह मनचंदा का उभार उन्होंने लीडर वजों होंदा है। हरबंस सिंह मनचंदा नूं 1982 के अकाली दल लौंगोवाल चो एक्सपैल किया गया होंदा है। उन्होंने प्रधान बाद लाता जाता है क्योंकि एक बहुत ही क्लोजली एक 23 जोड़े मैंबर जिवें पहला
79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ 33 ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁੱਟ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁੱਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸੂਖ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। 19 ਮਾਰਚ 1984 ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਊਟਫਿਟ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੂਵ ਤੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂ 2 ਬਿਆਨ ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਤੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਬੈਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਅਟੈਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਟੀਮ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 28 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗੱਡੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਚੰਦਾ ਹਰਬੰਸ ਮਨਚੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ITO ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੈਜ਼ਡਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਲਟੋਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਕੋਲ .45 ਬੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ .32 ਬੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੋਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੋਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ .45 ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲਾ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੋਲਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 7 ਜਾਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਵਲਟੋਹੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਜਾਂ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਮਨਚੰਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰਬੰਸ ਮਨਚੰਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਲਟੋਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 29 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਬੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੌ ਤੇ IB ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌ ਤੇ IB ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ AISSF ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1983 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ CIA ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਊ ਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਥਾਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਦੀਕ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਈਵਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ VIP ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਚੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਕੀ ਤੇ ਪਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਨੰਦ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆਨੰਦ ਨਿਕੇਤਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 4 ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਤਣਾਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ CRPF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਡਾਈਸੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਈਸੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ
ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੁਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੋਗੇ? ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।